जुगो जुग अटल। प्रतख सतगुरु चवर तख्त छत्र जी दे मालक, करुणा निदान भगत वशल कृपालु दयालु। चवर तख्त छत्र जी दे मालक धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर अमृत वेले तो जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आओ जो कि आपां सारे अज बंदी छोड़ दाते धन श्री गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जियां दे बंदी छोड़ दिवस नूं मुख रखद्या होया हाजरी भर रहे हैं। अमृत वेले तो कीर्तन आप जी सरवण कर रहे हो। आओ थोड़ा समा होर गुरु चरनां विच लाइए, सारे बिरतियां नूं मनो कागर करके बैठण दा यतन करिए और प्यार नाल फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अमृत वेले तो ही किरपा वरत रही है बंदी छोड़ दिवस दीआं सिख सिख संगतां नूं लख लख बधाइयां होण। किरपा करन सतगुरु जी, जिथे वो 52 राजियां नूं कैद विचों छुड़ाया उत्थे असी भी कुछ बंधनां विच फसे होए हैं। काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे बंधन सानू पए हुए हैं। किते गुरु साहब जी ये किले चों भी सानू आज़ाद करा लैण। जिहड़ा साडा हिरदे रूपी घर है उहदे अंदर काम क्रोध लोभ मोह हंकार बसिया होया है। किते गुरु जी का उपदेश लेके अंदर चानन कर रही है। शब्द सुन रहे सी ना, दिवाली की रात दीवे बालियन। दिवाली वाली रात नूं लोग दीवे बालदे आ, रोशनी करदे आ। साडे अंदर उत्साह हुंदा है। अपने घर विच असीं दीवे लाउने आ, दीवे रखते हैं। कल भी बेनती करी सी किते शब्द रूपी दीवा अपने अंदर भी रख लीए तो हिरदे विच भी प्रकाश हो जाएगा। आखो सतनाम। हिरदे विच भी प्रकाश हो जाए। किते जिथे बाहरी रोशनी करते हैं किते गुरमुखो हिरदा रोशन हो जाए। आपां याद करते हैं गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी नूं बंदी छोड़ दिवस आपां मनाउने आ, पर उत्थे इस दिन कई लोग नशे विषयां विच भी पै जांदे आ। साडे गुरु दा दिहाड़ा होवे ते असीं गुरु दी याद विच जुड़ीए। ਇਹ नहीं भी अपने परिवार के सुख भी खो लईए, अपना शरीर के सुख भी खो लईए ते आत्मक सुख भी खो लईए। ये काहदा त्यौहार है बई? गुरु साहब जी ने राजियां नूं नहीं छड़ाया, सानू भी बंधना तो छड़ाउंदे आ सतगुरु जी गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह। केवल राजियां नूं नहीं आज़ाद करवाया, उत्थे राजे ही कैद कीते जांदे सी, नहीं होरनां नूं भी छड़ाउंदे। जे होर हुंदे गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह होरनां नूं भी छड़ाउंदे, केवल राजियां नूं नहीं, क्योंकि उत्थे केवल राजे ही कैद कीते हुए सी। सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह जी की शहीदी तो बाद गुरु साहब जी गुरता गद्दी ते बैठे आ ते एक नवा मिशन शुरू किया कि बड़ी निमरता बड़ा साधुपना धारण करके वेख लिया,
कि हुण भगती दे नाल शक्ति की लोड़ है। हुण केवल कल्ली भगती नाल नहीं, नाल शक्ति भी चाहिदी है। ते गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह गुरता गद्दी ते बहिंदे आ ते एक नवीं सिरजना शुरू की सच्चे पातशाह जी ने। मीरी पीरी दियां दो तलवारां धारण करनियां, दो तलवारां बद्धियां, एक मीरी दी एक पीरी दी। ते सच्चे पातशाह ने अकाल तख्त साहिब की सिरजना की, जिथे गुरमुखो फैसले लए जाते सी, जिथे गुरसिख बह के अपनी मीटिंग करते सी, अपना जो भी विचार वटांदरा सी वो करते सी। महाराज ने राजनीति नूं भी रखिया, पर वो गल वखरी है कि राजनीति है जिहड़ी वो थल्ले होनी चाहिए सी ते धर्म उपर होना चाहिए सी। पर हो की रहा है भी अज राजनीति उपर है ते धर्म थल्ले किया जा रहा है। सच्चे पातशाह ने कहा सी भी वरतनी जरूर है, पर यह ना होवे उहदे अंदर झूठ होवे ते उहदे अंदर गुरमुखो प्रेम ना होवे जनता दे प्रति। ते हुण तां उल्टी बाड़ खेत को खाए, हुण ते राजे भी पाप कमा रहे। जिहड़ा राजा ही बाड़ नूं खाण लग जाए फिर राखा कौन है गुरमुखो। अज दा की हाल है, उल्टी बाड़ खेत को खाए, राजे पाप कमाते हैं। उल्टी बाड़ खेत को खाए, राजे पाप कमाते हैं। हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह ने गुरमुखों तैयारियां कराउणियां शुरू कर दित्तियां। जंगां विच लड़ना सिखाउंदे ने, तलवार चलाउणा सिखाउंदे ने ते नाल भगती भी करवाउंदे ने, क्योंकि इबादत बिना शहादत नहीं हुंदी। जिन्ना चिर सिमरन नहीं उन्ना चिर ते बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। सिमरन है जिहड़ा वो हर थां सहायता करदा। सिमरो सिमर सिमर सुख पावो, सास सास संभाले।
ਇਹ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੰਗ ਸਹਾਈ, ਜਤ ਕਤ ਮੋਹੇ ਰਖਵਾਲੇ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਵਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਾਲੇ। ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਬੋਹਿਤ ਪਾਇਓ ਹਰ ਨਾਨਕ, ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਚੰਦੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਐਦਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਐਦਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੰਨ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਤ ਭੇਦ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਦੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾਓ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ ਹਰੀਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕਿਲੇ ਦਾ ਦਰੋਗਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, 52 ਰਾਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ। ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਬੜਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਖਾਣਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਮਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਸੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਿਜਕ ਕੇ ਮਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣੇ ਅੰਦਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੁਝ 4-5 ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾ ਵੇਖੀ ਗਈ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ।
वो भावें जेल होवे गुरमुखो, भावें किला होवे ते भावें कोई भी जगह होवे, जिथे गुरु बन जे वो सुच्ची जगह बन जाती, वो सुहावा थान बन जाता है। जदों हिरदे रूपी घर विच भी गुरु वसदा ना, ते वो हिरदा भी सुहावा बन जाता। जदों जेल दे अंदर गए ना, कहंदे दरोगा बड़ा खुश होया, अरदास सच्चे पातशाह मेरे मन की अरदास सी किते तुहाडे दर्शन हो जाते, सबब बनया। खबर है किन्नी क भावना नालों अरदास करदा होना, अंदरों अंदरों कोई जुड़िया होवे ते गुरु आ जांदा। अरदास करदा सी, सच्चे पातशाह गए जेल दे अंदर, नाम जपाउणा शुरू कर दिता जाके। गुरु का प्यारा गुरसिख गुरु जिथे भी जाता है उत्थे नाम की बरखा हो जाती है। आखो सतनाम। जेल दे अंदर गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी नूं दस्सिया कि राजियां दा बड़ा बुरा हाल है इत्थे। ते जदों पता लग्या कि खाने दे अंदर जहर दी जाती है, गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह नूं जदों खाना देण गए ना, कहण लगे असी खाना वो खावांगे जिहड़ा राजियां नूं दिता जाएगा। ते गुरु हरगोबिंद महाराज सच्चे पातशाह जी नूं जिहड़ा खाना उत्थे बदलिया, सच्चे पातशाह जी ने राजियां नूं सौखा कीता जाके। जिथे गुरु चला जाए उत्थे जेल भी बैकुंठ बन जाती है। आखो सतनाम। जेला भी बैकुंठ बन जांदियां जिथे बह गए सच्चे जिथे आ गए
ਵੇਖੈ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਆ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਗਤਾਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੱਥੇ ਟਿਕਦੇ ਅੱਜ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕੈਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਰਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪੇ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਤਾ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਗਰਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾਮ ਕਦੇ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ, ਭਜਨ ਕਦੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ? ਨੀਂਦ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ? ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਸਾਈਂ ਜੀ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ। ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਰਾਜਿਆ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਭਾਲਦਾ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨਤ। ਉਹ ਤੇ ਘਟਾਂ ਘਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਜਨ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲਦਾ ਤੂੰ? ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਮੱਥਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਲੇ ਰਾਜਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਖਬਰ ਹੁਣ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡਾ ਤੇ ਫੇਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਸਾਡਾ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾ ਲੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ
ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛਡਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛਡਾਵੇ, ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲਿਆ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛਡਾਵੇ, ਦਾਤਾ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੀ ਕੈਦ ਚੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਫੇਰ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਧਰ ਚੰਦੂ ਨੇ ਹੋਰ ਚਾਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਸਾ ਚੋਲਾ ਵੀ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਚੰਦੂ ਨੇ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣਗੇ ਤੇ ਬਾਡੀ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਖਾਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਦਰੋਗਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਖਾਣਾ ਨਾ ਖਾਇਓ।
ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਚੋਲੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਨੋ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੈਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪੈਨ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੱਲੂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਇੱਕ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘੁੜਾਣੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਚੋਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਤੇ ਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਨੇ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ ਕਿਲਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ, ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੀਰਥ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਆ? ਇਹ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ, ਵੀ ਏਕਾ ਵਧੇ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਏਕੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਸੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਏ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰ ਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ 52 ਕਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ 52 ਰਾਜੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਲੀ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਬੰਦਨਾ, ਬੜੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਪੂਰਾ ਉਦਨ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਤੇ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ, ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੀਵਾਲੀ ਕੀ ਰਾਤ ਦੀਵੇ ਬਾਲੀਅਨ। ਇਹ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੀਵੇ ਬੁਝ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪੀ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਲਏਗਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਬੁਝਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਤਾਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਆਓ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੰਦਨਾ
ਵੰਦਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਕਰੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਐਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਦਿਹਾੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਦਿਨ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹੀ ਦਿਹਾੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।